ہمیں بہت خوشی ہے, ہمیں بہت فخر ہے اس وقت شان رمضان کے اس سیٹ پر آپ جو یہ ایک رونق دیکھ رہے ہیں, اور اقرار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ وہی ماہ مبارک ہے کہ جس کی اگلی تاخیرات کے بعد جو تاخیرات آئے گی 27 رمضان المبارک, جو ویسے بھی کئی حوالوں سے انتہائی افضل ہے, دینی حوالوں سے, فقہی حوالوں سے. وہی وہ رات تھی اور 27 رمضان المبارک کا ہی وہ دن تھا جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ وطن عزیز نصیب کیا. اور ظاہر اس ملک کی تاریخ بھری پڑی ہے, کہیں علامہ اقبال کے نام سے, کہیں سر سید کے احترام سے, کہیں قائد اعظم کو سلوٹ سے, کہیں مولانا محمد علی جوہر کو ٹریبیوٹ سے. اور یہ تاریخ ان تلخ واقعات سے بھی بھری پڑی ہے کہ مثلا جب قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسی مسافر ٹرین کو ریسیو کرنے کے لیے جب اسٹیشن پہنچے, جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے, تو قائد اعظم کھڑے رہے اسٹیشن پر اور ٹرین سے کوئی مسافر باہر نہ آیا. اور بہت دیر انتظار کے بعد خود قائد اعظم جب اس ٹرین کے اندر چلے گئے تو ٹرین کے اندر صرف جلے ہوئے مسافروں کی لاشیں تھیں. لیکن یہ تاریخ ہے اس ملک کی, یہ تاریخ ہے اس ملک کے بنانے والوں کی. لیکن یہ تاریخ ادھوری ہے. جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ دو حصوں میں منقسم ہوگی, ایک ملک بنانے والوں کی اور ایک ملک بچانے والوں کی. اور یقیناً جب اس ملک کے بچانے والوں کی فہرست مرتب ہوگی تو اس میں ہر اس پاکستانی کا نام بڑے ہی زبردست الفاظ میں لکھا جائے گا کہ جس نے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا. ہر اس باپ کا نام لکھا جائے گا کہ جس نے اپنا گھر بار لٹا دیا. افواج پاکستان کو ہم نے اس ٹرانسمیشن میں سلوٹ کیا, یقیناً ان کے ایک ایک سپاہی کا نام لکھا جائے گا. لیکن تاریخ سے جبر ہوگا, ظلم ہوگا, نا انصافی ہوگی اگر ہم اس ایک محکمے کو فراموش کر دیں جو گلی کوچوں میں جا کر بھی اس جنگ کا حصہ ہے, جس کی انفارچونیٹلی جب بھی تذکرہ آتا ہے, جب بات آتی ہے تو منفی حوالوں سے آتی ہے. لیکن یہ بھی ہمارے لیے اتنے ہی قابل احترام ہے جتنا پاک فوج کا ایک ایک سپاہی ہے, یا جتنا اس دہشت گردی کے جنگ میں شریک ہونے والا کوئی بھی عام انسان ہے. آج ہمارے ساتھ شان رمضان کے سیٹ پر موجود ہے, اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ٹیلی ویژن سکرینز کے سامنے بھی اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹھ کر نہیں بلکہ اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے رہ کر سیلیوٹ پیش. آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی پولیس کے ان نوجوانوں کی فیملیز کہ جنہوں نے راہ حق پر لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کی ہے. ہماری پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے. سب اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر ہماری ان فیملیز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں بھرپور تالیوں میں. ہمارا سلام ہے ہر اس سپاہی کو. ہر سپاہی اپنی ذات میں ایک چودھری اسلم ہے, ہر سپاہی اپنی ذات میں ایک صفت غیور ہے, اور یہ ساری فیملیز بھی ہماری ہیروز ہیں. پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وسیم میں تو میرے دل کے بہت قریب ہیں. میں کیونکہ میں نے دیکھا ہے ساری دنیا کے اندر, اگر پولیس کا کوئی آفیسر دنیا میں کہیں بھی وہ مار دیا جائے تو ترقیاتی ملکوں میں اور وہ ملک جن میں شعور ہے وہ ملک ہل جاتے ہیں کہ ہماری حفاظت کرنے والا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو اچھا, کچھ لوگ تو تصویریں بھی لے کر آئے ہوئے ہیں. اچھا اماں جی, یہ نوجوان کون ہے؟ اچھا, یہ آپ کے بیٹے ہیں, دیکھ سکتے ہیں جی؟ بالکل, اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, یہ بیٹے ہیں آپ کے؟ جی. کیا نام ہے ان کا؟ عمران. عمران. کیا عمر تھی ان کی؟ اس کی 26 سال. 26 سال. اچھا, کیا ہوا کچھ بتاؤ. شہید ہو گیا. شہید ہو گئے, کیسے؟ تمہیں کیا کیسے خبر ملی؟ ہمیں خبر ایسے ملی. آپ والد صاحب ہیں؟ والد صاحب. جی جی بتائیں. میں گھر پہ تھا تو 12 مارچ 2013 کو 12 مارچ 2013 کو 20:45 پہ خبر آئی, ایک بندے نے آ کے دی, پھر فائرنگ ہو گئی کالا پل پہ اور بندے شہید ہو گئے. اس کے بعد بڑا لڑکا میرا بھاگتا ہوا آیا, بولا ابو عمران کو اور جاوید کو مار دیا ہے ادھر اصل اپنا نیشنل اسپتال کے سامنے. وہاں پر ہم لوگ گئے جا کے تو اسپتال لے گئے تھے ان کو, اسپتال لے گئے تھے. ہم اسپتال پہنچے تو آئیو نے بیان شان لیا, اس کے بعد اس کو ہم لے آئے واپس. انتقال ہو چکا تھا؟ انتقال ہو گیا تھا. نہیں, جب آپ ہسپتال پہنچے انتقال ہو گیا تھا اس کو. 6 گولیاں لگی تھی اس کو. اللہ ماشاءاللہ, کیا خوبصورت. ابھی کیس چل رہا ہے, کیس کورٹ میں چل رہا ہے. جو جن کی 2 پکڑے ہوئے تھے ان کی ضمانتیں ہو گئی. جو پکڑے ہوئے تھے ان کی ضمانتیں ہو گئی, وہ ضمانتیں ہو گئی, اور 2 بھاگے ہوئے ابھی تک ان کو پکڑا نہیں ہے. وہ کھلے گھوم رہے ہیں. وہ کھلے گھوم رہے ہیں ابھی تک. یہ سنا ہے وسیم کیسا ظلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جس معاشرے سے عدل اٹھتا ہے اس معاشرے میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے.
اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. دو بھاگنے میں ان کو ابھی تک پکڑا نہیں گیا. ان کا سد باب ہوگا حضرت, انشاءاللہ. انشاءاللہ ان کا سد باب ہوگا. یہ ہمارا اپنا بھائی ہے, آپ کا بیٹا ضرور ہے, یہ ہمارا بھائی ہے. جو تکلیف آپ لوگوں کو پہنچی ہے نا, ہمیں بھی وہی تکلیف پہنچی ہے. جتنا غم آپ کو ہے ہم وہ غم تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ تو ماں باپ ہیں, لیکن اس نے ہماری جانیں بچانے کے لیے اپنی جان دی ہے. میرے اس پیارے بھائی کے لیے بہت سی تالیاں ہونی چاہیے. یہ غور سے سنیں سارے, یہ ایک شہید ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آج ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی تھیں کہ جو شہید ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو, اس کو رزق ملتا ہے. آپ کا بیٹا شہید ہے, یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنت میں لے کے جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور بھی یہ سب دکھاؤ ذرا, شہیدوں کے دکھاؤ, ادھر آؤ, آگے آؤ, آگے آؤ, یہاں آؤ, ادھر بیٹھو ذرا. یہ دیکھیے گا ذرا اقرار بھائی, یہ کون ہے جی؟ ابا ہے میرے. یہ آپ کے ابا ہیں؟ جی. کیا نام ہے ان کا؟ وید علی بھٹی. کیا ان کا رینک کیا تھا؟ سب انسپیکٹر تھے. آپ میں وائف. آپ وائف ہیں. کب ہوئی شہادت؟ شہادت 9 اکتوبر 2014 عید ابھی کی بات ہے؟ جی, حج اکبر جی ہوا ہے. کیسے ہوا بہن, کچھ بتاؤ. یہ پشاور سے ملزم لے کر آئے تھے, پشاور جیل سے کراچی جیل میں انہیں بند کیا, 1 سال کی سزا ہوئی. تو انہوں نے ٹارگٹ بنا کے 8 بندوں نے نا ان کو بہانے سے بلوایا عید کے چوتھے روز. یہ میرے بچے ان کو یتیم کر دیا بلال. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بس 1 سال کی سزا ہوئی, 13 سال اور باقی تھے اس بندے کے. انہوں نے ان لڑکوں نے ٹارگٹ بنا کے ان کے بیٹوں نے نا کورٹ میں بھی دھمکی دی, اور اس کے بعد سے آپ ادھر آؤ, ادھر آؤ. کورٹ میں بھی دھمکی دی اور سرعام تھانے میں بھی دی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پولیس والوں کی زندگی کیا بھروسہ, کہاں زندگی کی شام ہو جائے, کوئی ان کو بچا نہیں سکتا. یہ تو آپ لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ میرے بچے چھوٹے یتیم ہو گئے. یہ حاجی 2 مرتبہ عمرہ کر کے آیا, پچھلے رمضان میں یہ میرے ساتھ گیا, اور ابھی ان کو جانا تھا. پرسوں میری فلائٹ تھی, وہ میں نے کینسل کروائی ہے. اس بچے کو اگر آپ لوگ کچھ کر سکتے تو یہ میری بچی حافظہ ہے. 12 سپارے جو ہیں بچی نے حفظ کر لیے, اور چھوٹی ایک اور ہے وہ بھی حفظ کرے 12 سپارے اس کے. وہ 11 سال کی ہے, یہ 13 سال کی بچی میری. لیکن کہتے ہیں ہواؤں اتنا تو بتا دو میرے پاپا کو کہاں اڑا کے لے گئے. ایسی ہوا چلی, ایسی ہوا چلی کہ سب جگہ سے شہیدوں کی آوازیں آئی. پولیس والے شہید ہو رہے, پولیس والے گلی کوچوں میں ہر جگہ پولیس والے ہی شہید ہو رہے ہیں. یہ بس جس چیز کا انتظار تھا, شہادت کی موت مانگتے تھے نا, اللہ نے قبول کی. لیکن خانہ کعبہ میں اب یہ نظر آئے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے, کہ مجھے بہت فخر ہے, مجھے صبر آ گیا. میں ان کی قبر پہ گئی اور میں نے قبر پہ سینے پہ ہاتھ رکھا, قبر ایسے ہلی اور کانٹوں نے میرے برقعے کو پکڑ لیا کہ مجھے چھوڑ کے مت جا. لیکن بس اللہ کی طرف سے اچھا, اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو میں نے 4 مرتبہ عمرہ کیا. میں نے اپنی زندگی مجھے کروایا, آپ کروا سکتے تو میرے بچوں کو بس وہ زمین مجھے دکھا دیں کہ میں عمرہ کرنا چاہتی ہیں آپ. ہاں, 4 بچوں کے ساتھ. 4 بچوں کے ساتھ اس کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, آپ عمرے پہ ضرور جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھو جلیل بھائی کے پاس وہاں. اچھا 1 سیکنڈ دیکھتا ہوں میں ذرا دیکھ. اچھا یہ دیکھیے, یہ کون ہے؟ میرے پاپا ہیں. آپ کے پاپا ہیں؟ کیا نام ہے ان کا؟ محمد مشتاق. ہاں, محمد مشتاق. آپ والدہ ہیں؟ جی. اچھا, آپ کے شوہر ہیں؟ جی. کیا کیسے ہوا, کب ہوا یہ ستمبر کو ہوا ہے سر, پاپوش میں. 4 ستمبر 2014 میں. 2014 ابھی کی بات ہے. جی. 2 گولیاں ماری میرے پاپا کو دماغ پہ پڑی. پاپا بھی کلمہ پڑھتے رہے, کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا انہوں نے. میری چھوٹی بہن کا نام لیا, اس کا نام لیا, کلمہ پڑھا, درود شریف پڑھی, سب پڑھا. باب بھولا نواز سے 4 گھر آوازیں گئی تھی, بتانے والوں نے ہم لوگوں کو بتایا. یہ جو بچی کا نام لینے والی بات ہے نا, آپ کے آخری لمحے بچی کا نام خیال آتا ہے کہ میں اس کا نام لیا, کلمے کے ساتھ اس کا نام لیا ہے. سوہا نام ہے اس کا, سوہا مشتاق. سوہا کا نام لیا. اصل میں سوہا ہے اتنی پیاری, اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. روتے نہیں, چلو. اتنی پیاری ہے کہ نظر نہ لگے اس کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اصل میں یار وسیم اقرار, یہ شہادت تو ایک ہے, چلے جانا, اس کے بعد جو فیملیز کے ساتھ ہوتا ہے نا, تب شروع جو ایک کو نہیں مارا, پوری فیملی کو مارا ہے.
पूरी फैमिली को मारा, एक गोली मारा, हमारी गोली है ना? हमारी पूरी फैमिली को। मेरी बहन, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे ये जो आंसू है ना, ये रायगा नहीं जाएंगे। ये जिन्होंने किया है, ये इतने इनको ऐसी कुत्ते की मौत नसीब होती है, ये इतने जलील होके जाते हैं दुनिया से, और अब इनकी कब्रों में भी ना आग जलती है, ठीक है मैंने ना? इनको बद्दुआ भी नहीं दी कि सब मेरे ये बच्चे को बेहिस यतीम करके कुत्ते चले गए। खबीस जो है ना, है जो आप लोगों के साथ ऐसे करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, अल्लाह इनको गारत करे। ये होते हैं गारत, ठीक है ना? इनकी कोई जिंदगी नहीं इतने होती। बहादुर थे, इतने अच्छे थे कि पूरी मार्केट में इनका हर कोई इनको अच्छा करता था, हर किसी से अच्छे से मिलते थे, कभी किसी से कुछ रिश्वत कुछ नहीं लेते थे, हर कोई इनको ही बोलता था, सलूट मारता था कि मुश्ताक भाई जैसे बहुत सी आदमी तालियां कोई होनी नहीं चाहिए है। इस बहादुर नौजवान के लिए। बहुत बहादुर थे, बहुत ज्यादा। मैं इतना मना करती थी इनको कि आप सराफा पे मत बैठो, आपको पहले भी गोली लगी थी इनको। 2014 में पापा को गोली लगी थी, गोली यहाँ से लगी थी, यहाँ से निकली थी। 2 दफा 3 दफा हमला हो चुका था पापा के ऊपर। पापा ने बोला मैं यहीं पर जान दूंगा, यहीं जान दी पापा ने। जिंदाबाद। नहीं जान नहीं, मैं अपनी इस मुल्क के लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन फर्ज से नहीं हटूंगा, सबिया मैं नहीं हटूंगा। इतने हम लोग बच्चे इतना समझाते थे, लेकिन नहीं। ये कितनी भी तकलीफ हो, हड़ताल हो, कोई भी, मैं कस्बा में रहती हूँ रंगीटोन में, वहाँ इतने हालात खराब होते थे, लेकिन ये सुबह भाग जाते थे। मैं कहती नहीं जाए आप, लेकिन नहीं जाते थे। मेरी वैसे मैं इस आप लोगों की इस ये ताकरात है, और आज तो दुआ ने कबूल होना है। मेरी अल्लाह से ये दुआ है, आप सबकी मौजूदगी में और टेलीविजन पे सब लोग देख रहे हैं, आप लोगों के आंसुओं के सदके मेरी अल्लाह से ये दुआ है, और सबने आमीन बोलना है। ये जिन बदबख्तों ने ये सब किया है, या तो ये फौरन तौबा कर लें, क्योंकि अल्लाह के यहाँ तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, या तो ये फौरन तौबा कर लें, और अगर इन्होंने तौबा ना की, अल्लाह इनको ऐसी जिल्लत की मौत दे कि ये आने वाले वक्तों के लिए इबरत का निशान बने। चाहे इनका ताल्लुक किसी से ही क्यों ना हो, किसी बड़े से क्यों ना हो, किसी सियासी जमात से क्यों ना हो, इनका ताल्लुक किसी भी मजहबी जमात से क्यों ना हो, ये बदबख्त जहां भी हैं, अल्लाह इन्हें जलील और ख्वार करे। आमीन आमीन। और भी है जी जी, बहुत सारी फैमिलीज हैं, बल्कि सब ये चाहते हैं कि ये तस्वीर जरूर उनके शोहदा की दिखाई जाए। हाँ हाँ दिखाओ तो जरा। हमारे पीछे एक बहन बैठी है, वो मोबाइल पर उन तस्वीर उन्होंने निकाली है, वो जरूर सबकी हम तस्वीर जरा ये हो सकती है, देखो जरा करीब आओ। आइए, हम भी आते हैं, हम आते हैं आपके पास, तशरीफ रखिए। आप लोग पहले तशरीफ रखिए। यहाँ बहुत भूल जाएगा। हाँ, हम आ जाते हैं, आप लोग तशरीफ रखिए, हम आते हैं आपके पास, ताकि वो एक ये ना, ताकि कैमरे पर सब आ सकें। लो इकरार में ये जरूर इन तमाम शोहदा की जो तस्वीर है। अच्छा, एक क्या नाम मिनट था रुको। इनका? साजिद अजीज भाई जो दरमियान में तस्वीर है, और मोहम्मद इब्राहिम, ये उनका बेटा है। अच्छा, आप तशरीफ रखिए, हम वहाँ आते हैं, वरना ये सही से हमारी ऑडियंस नहीं देख पाएगी, ठीक है ना? हम आपके पास आते हैं। हम आते हैं सारी फैमिली से, अच्छा वसीम, ताकि आप लोग सब ये- सही ये- तौर पे इस- देखे जा इस- सके। इस गुड़िया को देख रहे हो तुम जरा, ये इस गुड़िया को देखो जरा। तुम्हारे पापा भी शहीद हुए? जी हाँ, जी। क्या नाम था उनका? इजाज अहमद, क्या थे वो? वो पुलिस में थे। अच्छा, 2014 में 16 सितंबर को उनका इंतकाल हो गया। तो उन पास तस्वीर है उनकी? जी मोबाइल में। मोबाइल पर है, चलो निकालो जरा एक सेकंड के लिए। और कोई दिखाना चाहे? अच्छा, ये अरे ये तो ये जरा देखें किस कदर हैंडसम पुलिस ऑफिसर है, ये देखिए जरा कितना हैंडसम। इनका क्या नाम था? वाह वाह, इजाज जबरदस्त। अहमद, इजाज अहमद। इजाज अहमद। अच्छा ये देखो, ये कोई बादशाह भी हैं ये। इनका क्या नाम है? साजिद अजीज, ये इनकी ये आपकी फैमिली है? भाई है मेरे। कब अच्छा, शहादत हुई? क्या जी इनकी 30 नवंबर को हुई थी 2013। ये शादीशुदा थे? नहीं, अनमैरिड है। क्या उम्र थी इनकी? 29। रियली? जी, कितना अरसा हुआ शहादत को? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। जी CID में थे ये, ऑन ड्यूटी इनको। और इनकी आपकी वालदा है साथ जी में? अम्मी है और ये भाई। अच्छा, अम्मी भी बैठे? ये जरा वालदा को भी बुलाओ। अच्छा, ये वालदा है? नहीं, मैं वादू। आप वालदा हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम। पकड़ता हूँ आपके लिए। अच्छा, तो कब हुई आपकी क्या फीलिंग्स है, जरा बताइए। बेटा याद आता है? बेटा याद आता है? बेटा तो नहीं भूल सकते ना भाई भूल सकते। आधे घंटे पहले हमारे साथ बैठा हुआ मेरा भाई गया है, आधे घंटे बाद खबर आई है कि वो इस दुनिया में नहीं है। आपने
सोच सकते हैं हम पर क्या गुजरी है, हम अब तक झेल रहे हैं उस। एक सेकंड ये मुझे दिखाइएगा, ये दीजिएगा। बहन तुम्हारा क्या नाम है? नगर अली। तुम्हारा शौहर? मोहम्मद इब्राहिम ASI मोहम्मद इब्राहिम। अच्छा, ASI थे जी। ये देखे जरा, ये उनका छोटा बेटा, 3 बेटे हैं मेरे। ये छोटा बेटा आप देखें, बड़ा बेटा 10 साल का है, दूसरा बेटा 8 साल का और ये छोटा बेटा। ASI क्या नाम था? ASI मोहम्मद इब्राहिम। कब इंतकाल हुआ? 22 रमजान 2014। 22 रमजान पिछले साल। पिछले साल रमजान में हुआ? जी 22 रमजान। यानी अच्छा। आज ही की तारीख, तकरीबन आज ही की तारीख समझ लीजिए। आज अभी 23वां रोजा शुरू करेंगे हम। ये आंसू 1 साल से निकलना बंद नहीं हुए ना? अच्छा, वैसे ही इन बेगैरतों को जो अगर कोई देख रहा है, कोई बेगैरत वो देख ले कि मेरा बेटा बहुत मिस करता है मेरे पापा को। ये 1.5 साल का था, अभी भी कहता है मेरे पापा कहाँ है, मम्मा मेरे पापा कहाँ है, मेरे लिए जूते लेने गए, मेरे लिए चीज़ें लेने गए। ये बहुत कमज़ोर हो गया, अब ये खाना पीना छोड़ दिया। बस बहुत मिस करते हैं हर गमी खुशी में। बहुत याद करती हो? बहुत ज़्यादा। 12 साल हुए थे हमारी शादी को, बहुत ख्याल करते थे मेरा। आपका ख्याल करते थे? बहुत अच्छे, बहुत नाइस इंसान थे। अच्छा, बहुत नाइस इंसान। अब रहती किधर हैं आप? अकेली रहती हो? नहीं, मैं इनके चाचू के पास रहती हूँ बैठी। अच्छा, इनके घर में रहती हूँ। लेकिन याद तो आते होंगे ना? बहुत ज्यादा, कभी भी नहीं बोलते भाई। और भी बहुत सारे और हैं, हैं। ऐसा हमने इनसे गुजारिश की कि वो बैठे रहे, हम उनकी तरफ चलते हैं ताकि वो सारी जो कैमरा अरेंजमेंट है ना वो भी खराब ना हो, देखो सब लोग देख सकें। ये देखना भाई, मैं माइक रखता हूँ। चला आप जी। मैं माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरा बेटा है, पुलिस में कांस्टेबल था और पता नहीं क्या इनकी आपस में इख्तलाफ था। मेलाडी में काफ़ी अर्सा मैंने काफ़ी अर्सा मेलाडी में रहा था, लाडी छजीबी एरिया में। इसको घर से बुलाया, ठीक शाम की 5 बजे, मतलब 5 टाइम मिल रहे थे और अजानें हो रही थी। यकीन कर लो ये जालिम के बच्चे उन्होंने घर से बुला के, मैं बाहर बैठा हूँ दरवाजे में, मैंने कहा मैं बेटा नमाज पढ़, खड़ा मुझे देख रहा है। लेकिन मैं जब वुज़ू करने अंदर गया तो बाहर से आवाज़ आई, छोटी बच्ची मेरी बोलती है। अच्छा, हज पे जा रहे थे? मैं हज पे जा रहा था उनको भी लेके जा रहे थे, लेकिन अब उनका तो मैंने बोला बेटा मैं नमाज पढ़ लूँ। इसलिए मैं छोटी बहन भाग के आई, बोला अबू फैसल को, इसका नाम है फैसल आलम साबरी, बोला फैसल गोलियाँ मार दी। मैं कहा फौरी इसको अस्पताल लेके जाओ। दूसरा भैया बोला बेटा बाप ये तो स्पेयर हो गया, मर गया। ये क्यों मारा भाई? ए टाइम की 17 गोलियां मारी, ए टाइम की 7 नहीं, ए टाइम की 17 गोलियां इसको मारी। और देखने वाले बोला पहली गोली भी उठा, नाई की दुकान में इसको मारा, दूसरी गोली पे उठा, तीसरी गोली पे उठा, चौथी में बस बैठ गया। लेकिन अल्लाह जाने जालिमों को क्या, इसे ऐसे बच्चे कत्ल करने वाले। ये मुल्क, ये पाकिस्तानी कराची पुलिस का सिपाही है, मतलब कि इसकी 10 साल सर्विस थी। इस तरह जालिमों ने इसको मारा, अल्लाह जाने क्या इसकी कोई। ये भी थ्रेट हो रही थी, इनसे कहा कि अगर बयान दिया तो हम एक मारा है ना, अभी पूरा घर खत्म करने में हम देर नहीं करेंगे। ये घर से दरबदर है। बेटी है, ये मेरा भाई शहीद हुआ, ये मेरे हस्बैंड शहीद हुए। बेटा है मेरा। भाई भी शहीद? भाई भी शहीद, शोहर भी शहीद। मौलवी अल्लाह अकबर कह रहा था, मौलवी अल्लाह अकबर कह रहा था कि गोलियां चला रहे थे। अज़ानें हो रही है, 3 मस्जिद में अज़ानें हो चुकी हैं, 2 बाकी थी। भाई ये जालिम के बच्चे, गोलियां, बरसात, इस तरह बरसात हो रही है, अब क्या बोले। बॉर्डर पे बरस मार के पूरा फाड़ दिया और उसके बाद से घर भी खाली करवा लिया। अब घर से दरबदर बाहर, अब दूसरी जगह इलाके में अपनी जान बचा रहे हैं। और जो मेरे हस्बैंड को मारा है उसके अंदर 8 बंदे गिरफ्तार हैं। वो मेरे घर में रात को 3 बजे आते, दरवाजे पे लाते मारते हैं। उसके बाद से कह रहे हमारे बंदों के खिलाफ जो है FIR कटी हुई है, बयान नहीं देना, वरना ये बच्चियाँ जो हैं आपको नहीं मिलेंगी। अब मेरे साथ कोई मर्द, ये मेरा बच्चा छोटा है और ये मेरा बच्चा बड़ा बेटा मेरा। अब मैं बताऊँ अल्लाह के सहारे में अब कहाँ मैं जाऊँ, और ये मेरा बूढ़ा बाप है। ये उम्र होती है कि जवान औलाद के कंधे पर बाप का, माँ का जनाजा जाए, लेकिन ये बूढ़ा बाप ऐसा है जो जवानों के लाशें दफनाता है और उनकी जो है ना मैयत तो जाके कब्रिस्तान में छोड़ कर आता है। आवाज नहीं उठाई और शर्म नहीं आती हुक्मरानों को जिनके आगे गाड़ियां चलती हैं कि 8 लोग जो गिरफ्तार हैं और उनके जो है वो लोग आके थ्रेट कर जाते हैं घर पे कि बयान ना देना हमारे खिलाफ, वरना एक मारा है मजीद मारेंगे और कोई पूछने वाला नहीं। उनको मार दे, तुझे मार दे, मुझे अभी बोलते हैं
ये और ये मैं तैमूरिया थाने में जब अपने शौहर की ऑबिचुरी लेटर लेने के लिए गई थी तो बाहर से मोटरसाइकिलों में बंदे आए, मुझे कह रहे हैं नाज़ुमात चलो, थोड़ा सा और आगे चलो, गनी चौरंगी चलो, आगे करते करते और हब चौकी पे लेके चल जाओ। मेरे बाप ने यानी कि वो जगह भी नहीं देखी, इन्होंने मुझे और मेरे भाई गन पॉइंट पे लेके गए। कह रहा सिर्फ आपको बयान देना होगा, वरना आपने देखा है चौधरी असलम का क्या हशर हुआ है और इनका जो हशर किया इसको फाड़ दिया। अभी जितने आपके पीछे है ना तो ये नहीं आपको मिलेंगे, हम सिर्फ अजाला करना चाहते हैं, आप हमारे बंदे छुड़ा दें। मैं डर की वजह से मैं वहाँ भाई जाती ये तो हूँ। एक बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस के लिए तो हमें ऑन एयर भी दरखास्त करेंगे हाँ यार, वसीम, मुताले को कम से और इकरार इसके लिए हमने करना है इंशाल्लाह। इनके खास और मैं आपसे ऑन एयर गुजारिश करूंगा आपको इंसाफ मिलेगा, क्या मिलेगा? ये मिशन है भाई हमारा, इस एक फैमिली का तो ये करना है जज जो है डरते हैं, इन्हें कोई ये दंदरार है बाग, ये मुल्ज़िम इसके दंदरार है, सामने घूमते हैं और ये ऐसे घूरते हैं, मजीद असरार के आगे दंदरार है। और हम क्या बोलेंगे? जवानी खत्म होगी, मुंह में दांत खत्म हो गए, नजर खत्म होगी, जबान इसकी लाश इसने उठाई, इसकी लाश मैंने उठाई, कहाँ तक लाशें हम उठाएंगे? ये कराची इकरार साहब ये केस तो हमने लेके आगे बढ़ना है। कराची में बोलता माई बाप शहर है, यकीन करो ये कातलों का, ये कातल कराची सिर्फ कातल कोई इंसाफ नहीं, कोई किसी नहीं पूछता तुम क्या कर रहे हो, ये क्या मनीषा को देख रहे हो। हम अपना आपसे वादा करते हैं कि हम इंशाल्लाह अपने दौर में पूरी कोशिश करेंगे, मैं और इकरार पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इंसाफ भी दिलवाएं और तहफ्फुज़ भी दिलवाएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी मेरे बच्चे, ये मेरा छोटा भाई है और ये मेरी बहन है और ये मेरी मम्मा है। मैं बाबा की ख्वाहिश थी कि आप में भेज दें तो प्लीज आप मेरी फैमिली को ठीक है, हम सारी फैमिलीज का ये जरा देखिए, एक बिल्कुल सेकंड करते हैं। ये इसको जरा देखो, जरा एक सेकंड ये दिखा दें, ये देखो जरा, ये कौन है ये बेटा? कौन है इनकी फैमिली? वसीम इधर आना। जी आप है। हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं अब थोड़ी सी बात हम सबसे ही कर लें ताकि सबको बस जरा आप थोड़ा सा। ये तो इनके बच्चे चाचा के आपके चाचा हैं, सुबह काम पे जा रहे थे तो घर बन रहा था, तो इनका भी घर बन रहा था। वालिद साहब को इन्होंने कहा, दादा को कहा कि ये घर मैं बनाऊंगा, तो घर ये बोल के चले गए, काम पे गए रात को, फिर मेरी बाइक ले गए थे। मैं बोला हाँ चाचा किधर हो? मुझे बाइक चाहिए। बोला मेरा पता नहीं है मैं कब आऊँगा। फिर उसके बाद घर में कॉल की बोल रहा है कि रोटियां बनाओ, मैं आ रहा हूँ खाना खाने। ये बोल के आधे घंटे जब तक ये लटकाए नहीं जाएंगे आप क्यों रो रहे हो? अच्छे बच्चे नहीं रोते ना बेटा। अगर इस ये एक और फैमिली भी मुंतज़िर है आप लोगों की, तो मैं ये एक वालदा हैं जो कि भी बात करना चाहती हैं। अच्छा वसीम इधर दिखाओ ना सर एक सेकंड के लिए इकरार। जी जी अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम। हाँ ये मेरे शोहर है इजाज़ अहमद। अच्छा हाँ, जिनका आपने बताया था, ये आपके शौहर हैं? जी, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे और मैं उम्र पे जाऊँ। उम्र पे भाई जाएं, ठीक। अजीज दोस्तों, मैं आज ये हुक्मरानों से एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। आप दुनिया की नेकियां कर लें, आप इस मुल्क को कुछ से कुछ बना दें, उसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। हमें इसकी ज़रूरत है कि इस मुल्क में अमन हो। अमन कैसे होगा? कि जब तक मुजरिम पकड़े नहीं जाएंगे और वो सड़कों के ऊपर लटकाए नहीं जाएंगे, इनको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, ये निकलते हुए आंसू जब तक नहीं रुकेंगे, आपकी कोई नेकी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। जैसे मैंने मरना है, इन्होंने मरना है, वैसे आपने भी मरना है, ये याद रखना। एक कुत्ता फिरात के किनारे मर जाए, अल्लाह उम्र को पकड़ेगा। ये बड़े मशहूर अल्फाज हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, इस मुल्क को अमन व अमान दें और वो ऐसे मिलेगा कि जो मुजरिम पकड़े गए हैं इनको सबके सामने लटकाया जाए। एक माँ बहुत देर से बात करना चाह रही हैं। इकरार आप भी अगर आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बेटा था पुलिस में था, स्पेशल में। शौहर मैं के 650 बंदे भी खत्म हो गए, ससुराल भी खत्म हो गए, बड़ा बेटा भी, शौहर भी। ये है कि 6-7 बहनें हैं, 6 की शादी हो चुकी है।
एक ये 7 माजूर है, बहनों का इकलौता भाई था। एक रहता है पोलियो है, एक सेठ से माजूर, पोलियो है इसे। ये भूल जाते हैं, फिर दवाइयाँ में इनकी लिख देते हैं, कौन देते हैं किसी को। अच्छा, इस केस में एक और भी बात है ना कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसने वह उनकी बेवा के लिए जो तो इंतजाम ऐसे- करना था वो किया, लेकिन वो सहारा था अपनी माँ का भी और अपनी बहन का भी। 7 बहनों का। बहन के नहीं, सास तो अपनी घर सही है, सही, हाँ। तो घर मेरे बया गई, इसके लेकिन ये भी इसका। तो थे सबसे छोटा चला गया, एक घर से पका हुआ आते 5 महीने हो गए, दूसरे घर से दोपहर को आते, तीसरे घर से शाम को आते, खा लेते, खाना नहीं आते तो बैठे रहते हैं। अल्लाह की का वो भी शुक्र करते, अलीम हो, मगर बर्दाश्त खत्म हो चुका है बेटा। पर्स की किताबें हिफ्स पढ़ी, अरबी के 5 किताबें, तफसीर 10 किताब, 30 सिपारे कुरान पाक, मैट्रिक स्कूल की है मगर खत्म हो चुकी। वो 650 बंदे जब मेके का खत्म हो जाते, शोहर 2 बेटे वो भी अल्लाह को प्यारे हो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे से कुछ समझ नहीं आते, मैं करूं क्या करूं। उसके बाद पड़ोसी था, वो दवाई का खर्चा देता था, गाड़ी का स्कूटी, महीने बाद वो भी शहीद हो गया बेचारा। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। एक माँ कफन में लिपटे हुए अपने बेटे की तस्वीर लेकर घूम रही है इस शहर में इंसाफ के लिए। इस बेटे ने बोला अगर आज गली में चादर से बाहर नजर आ, काट के फेंक दूंगी। शाम से रो रही हो कि और राशिद मियां, तुम्हारी माँ तानों में दे रही है। बहू के पीछे भेजा अफसरों ने, कामा क्या मांगते हैं? मैंने कहा 2 वक्त का नवाला, सिर्फ बस दवा दारू जामुन कोई कुछ सलवार कोई देते हैं, पर ये बहन ने भेजे अभी पीना है। पड़ोसी लाते सुबह भी 6 लाते, कोई लाते तो खा लेते, नहीं लाते तो नहीं खाते। नहीं माना बहू ने कि 1 रुपया नहीं दूंगी, तो फिर अफसरों ने कहा तू जा। आपका एक बेटा गया है, आपके 3 बेटे हैं यहाँ इंशाल्लाह इस वक्त, ठीक है? वो मेरा राशिद है, वो मेरा राशिद खाना है। आज तुम्हारे 2 भाई 3 और पैदा हो गए। वो मजूर बन का कोई पूछने वाला नहीं है। अब है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बस अब आपने परेशान नहीं होना। देखो चादर से बाहर नजर आते काट के फेंक डालूंगी। अब मेरा बेटा अलीमो की घराने की। भाई इस बहन का तो जो ये पोलियो की मरीज है, इसका तो जो कुछ भी है, बस ये तो हम तीनों की जिम्मेदारी है इंशाल्लाह। है जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उन जालिमों को सही पैगाम दिया है कि उसके एक भाई को छीना है इन्होंने, 3 भाई दिए अल्लाह ने। हम इंशाल्लाह, अल्लाह हमारी कोई औकात नहीं है, अल्लाह ताला के करम से हम करेंगे कुव्वत देते हैं ये बहन इंशाल्लाह। बस अब आप रोए नहीं, बस आप रोए नहीं। हमारे जो कुव्वत है वही राम की वजह से। सब हो जाएगा एक बहन अपनी और है, मैं दिखाना चाहता हूँ इनको। ये देखो जरा, 1 सेकंड इधर आना जरा। आ मेरे शहजादे, तू इधर आ, मेरी गोद में आ जा। ये जरा देखें, ये एक और है भाई अपना, शहीद हुआ है। ये वसीम इनकी बेवा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा बताओ इसका क्या हुआ?
ये ड्यूटी पे आए, सुबह 8 बजे का टाइम था, ईद का तीसरा दिन था। जरा ऊंचा बोलना। ईद का तीसरा दिन था, ड्यूटी पे आए थे, सुबह 8 बजे का टाइम था। ठीक कर देगा सब कुछ इंशाल्लाह। पीछे 4-5 बंदे आए मोटरसाइकिलों पे, उन्होंने पीछे से गोलियां मारी हैं, 11 गोलियां लगी हैं साथ। 11 गोलियां? जी। सुबह सुबह पैगाम आया। कितना अरसा हो गया? 1 साल हो गया, ईद के तीसरे। ये बेटी है? जी मैं भी देता हूँ आपको। हाँ जी। ये देख रहे हैं, क्या नाम है तेरा बेटा? महमूना। महमूना, एक ही बच्ची है आपकी? अच्छा, ये सब बेटे हैं वसीम? मेरे को अगर मुंह करना। हाँ अच्छा। अभी तक मुझे नौकरी नहीं दी, 1 साल हो गया है, धक्के खाते हुए कुछ भी नहीं बना। उफ। 8-9 बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी है। पानी पी, बस पानी पी। मेरे बच्चे को नौकरी दी जाए, अपने बहन भाइयों को लेके बैठ जाए। वसीम, इकरार एक बात जहन में आती है जो बहन बड़ी कह रही है कि ये जो लोग शहीद होते हैं, इनके कम से कम जो बच्चे हैं, अगर वो नौकरी के काबिल हैं तो गवर्नमेंट को उनको कम से कम नौकरी तो देनी चाहिए ताकि उनका घर चल सके। उसके लिए धक्के खाने पड़ते हैं। जवान औलादें होती हैं, बिल्कुल अहल होती हैं, लेकिन ज़ाहिर वो पैसे नहीं देते ना, चूँकि नौकरी लगने के लिए, तो इसलिए उनको नौकरी नहीं मिलती। हक है, कानून है, सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जलील अपनी डिग्रियाँ लेके होते रहते हैं ऐसे शहीदों के बच्चे। अल्लाह रहम करेगा इस शहर पर। क्या अकब में भी एक फैमिली बैठी है हमारे साथ, ताकि मैं ये नहीं हम चाहता हूँ मैं कि कम से कम हम ये चाहते हैं कि इनकी दिल की भड़ास निकल जाए, बात हो जाए, कम से कम हम इतना तो करें। एक और फैमिली हमारे साथ बैठी है, दिखा दिया इनको। ये आपको हमारे अबू थे जी, इनके वालिद साहब थे मोहम्मद मुबीन साहब जी। और कब हुई अबू की शहादत? कितना अर्सा हो गया तकरीबन? 10 नवंबर को। पिछले साल जी, पिछले यानी अभी 1 साल भी पूरा नहीं 8 महीने हुए। और क्या हुआ था, क्या वाक़या हुआ? ड्यूटी पे शहीद हुए, मोबाइल पे क्रैकर मारा था, उस पे शहीद हो गए। और कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे। 7 बच्चे हैं? बच्चे। ये उनकी वफात के बाद पैदा हुआ, छोटा। ये उनकी वफात के बाद हुआ। ये हमारा वो दोस्त है जो इस पुलिस एहलकार की शहादत के बाद इस दुनिया में आया, जिसने अपने बाप को देखा भी नहीं कभी। लेकिन मुझे बहुत यकीन है कि इंशाअल्लाह ऐसे ही लोग जब बड़े होंगे, जिस तरह पेशावर की साने ने जगा दिया ना, उन्होंने 150 बच्चों को मारा, करोड़ों बच्चे जिंदा हो गए। आज इस कौम का एक एक बच्चा कहता है कि मैं ऐसी कौम से हूं जिसके वो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। यकीनन ऐसे बच्चे इन दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे। हमारी इस फैमिली की हौसला अफजाई के लिए और इस नन्हे मुजाहिद के लिए जिसने अपने बाप को देखा तक नहीं है, आप सब लोग यहां भरपूर तालियां बजाइए, और आप लोग अपने घरों में बैठे हुए भरपूर तालियां बजाइए ऐसे तमाम लोगों के लिए। अल्लाह ताला सब्र दे आप लोगों को। मैं एक और फैमिली से भी, ताकि बस हम तमाम फैमिली में आपकी तरफ भी आता हूँ, ये एक और फैमिली हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके कौन थे? मेरे हस्बैंड थे। इनको पानी वगैरह पिलाइए इनको, इस माँ को। हस्बैंड थे मेरे। और उनकी शहादत कब हुई? उनकी शहादत 2014 में 6 तारीख 7वां महीना सन 2014 में। क्या कर रहे थे, क्या करते? ड्यूटी पे थे, बनारस के पुल पे थे, तो वहाँ से उनको वो शहीद किए गए। ये मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा ये है मेरा, और सबसे छोटी बच्ची मेरी 4 साल की है। अच्छा। और ये उनकी तस्वीर है मेरे पास। और कोई कातिलों का सद्देबाब कोई कुछ पता चला? कुछ भी नहीं पता चला, कुछ पता नहीं चला उनका। कोशिश की आप लोगों ने अपने तौर पे? अब कोशिश की होगी, उसका मुझे सही इल्म नहीं, मैं घर में होगी, मुझे पता नहीं इस बात का। लेकिन ना एक भाई और हैं, उनको भी 10 बम से हमला किया था हैदरी थाने में। वो जख्मी अभी वो जख्मी हुए थे उसमें? हाँ, उनके ब्लड अंदर है, ब्लड जो होते हैं ना अभी भी अंदर है? जी अंदर है वो। एक भाई शहीद हुआ, एक भाई पर हमला हुआ, अभी भी उसके जिस्म में एक बुलेट है, अभी भी समय बुलेट। और इस मुल्क में यानी आप देखिए कातिलों का पकड़ा जाना कितनी एक यकीनी सी बात है कि कातिलों का कुछ नहीं होगा।
کہ ان کی شہید کی بیوہ کہہ رہی ہے, میں نے ان سے پوچھا قاتلوں کے پکڑنے کے لیے آپ نے کچھ کیا؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم, کچھ کیا ہوگا شاید. اس لیے کہ جب یقین ہو کہ کچھ ہونا ہی نہیں ہے تو پھر تو شہادت کے بعد تو لوگ یہ فکر کرتے ہیں نا کہ بچوں کو کھلانا پلانا کس طرح, اس طرح تو سوچتے ہی نہیں قاتلوں کو پکڑا جائے. اس دور کا اختتام تو اب ہوگا نا انشاءاللہ. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اس دور کا اختتام کا. وسیم یہ ایک اور فیملی ہے, ان کے پاس تو تصویر بھی کوئی نہیں ہے. کون آپ ان کی بیوہ کون ہے؟ ہاں امی نہیں آئی, امی گئی عمرہ کرنے. بتاؤ کون ہے ذرا. میں اس کی بیٹی ہوں. آپ بیٹی ہو؟ جی ہاں. نام بتاؤ ان کا. شمائلہ. میرے ابو کا نام ہے شہید محمد رفیق, سب انسپیکٹر. اچھا, ان کے والد صاحب ہیں آپ کے؟ جی ہاں. کون تھے, کیا تھے, بتاؤ جلدی سے. سب انسپیکٹر تھے. سب انسپیکٹر تھے. جی. شہادت کب ہوئی؟ 21ویں رمضان میں. پچھلے سال 21ویں رمضان. 20 جولائی کو 21واں روزہ تھا. 2 بہنیں ہو؟ نہیں, 6 بہنیں 4 بھائی. اچھا. جی ہاں. امی کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے. باقی چھوٹے بہن بھائی امی کے ساتھ گئے عمرہ کرنے. یہ ایک اور یہ فیملی ہمارے ساتھ بیٹھی ہے. ذرا سا آپ اس طرح بیٹھ جائیں گی تاکہ میرے بچے تھوڑا سا بیٹھ جاؤ. میری کزن ہے اور یہ میری بھانجی اور وہ میرا یہ بھانجا ہے. ان کے والد تو ابھی 9واں مہینہ شروع ہو گیا, تو ابھی دسمبر میں 10 دسمبر کو ان کو نا شہید کر دے. 2014 میں ان کا شہید ہوئے. کیا ہوا تھا, کس طرح ہوا تھا؟ بس اپنی ڈیوٹی پہ تھے, ڈیوٹی کے بیٹا دوران. بیٹھ جاؤ گی تاکہ نا آنٹی آ جائیں. ٹھیک ہے. ہاں 10 نومبر روزہ پیر ڈیوٹی کر رہے تھے. ایس ایس پی طاہر نورانی صاحب گلشن تیراڈی میں جو لطفی پارک ہے وہاں پہ انہوں نے نماز عشاء کی پڑھ کے جب وہ بائک پہ تھے, ان کے ساتھ ان کے ایک ساتھی بھی تھے, بیکری سے لیا, وہ بائک چلا رہے تھے, تو ان کو پھر موٹر سائیکل سوار آئے, انہوں نے دی اور وہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے لڑکھڑا گئے پیچھے سے. جو ان کے جو دوسرے ساتھی تھے وہ بچ گئے اور یہ اسی وقت شہید ہو گئے. کپڑوں میں تھے سادی, اور پیچھے جو میرے چاچا بیٹے تھے وہ وردی میں تھے. وردی نہیں پہنتے تھے. فرسٹ ٹائم اس دن پتہ نہیں وردی پہننے میں اس سے میں بس دیکھتے ہی ان کو گولی ماری. 2 گولیاں لگی, ایک یہاں ماری اور ایک یہاں پر ماری. اور گھر پہ آنے سے 20 منٹ پہلے فون کر کے میری بہن کو, چھوٹی بہن ہے نا ان کے, وہ تھے میرے کزن بھی تھے, کہ میں آ رہا ہوں بس کھانا بنا لینا. یوں بولا, تھوڑی دیر بعد پٹی چلی, لائن چلی, ہم کو پتہ بھی نہیں. نیوز آ رہی تھی, نیوز میں پتہ چلا کہ ان کا وہ گیا کسی دوست. ٹی وی چینل پر پٹی دیکھی؟ ہم کی دوستوں نے دیکھی اور ہمارے رشتے داروں نے دیکھی. کیا پٹی تھی وہ, کیا دیکھا آپ لوگوں نے ٹی وی چینل پہ, کیا خبر چلی یعنی دوستوں نے؟ انہوں نے یہ بولا کہ بس مفتاح تیراڈی میں جو ہے نا پولیس اہلکار پہ فائرنگ کے لیے مارے گئے ہیں, جہاں یہ پٹی چلی تھی. پھر آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ وہ پٹی چلی, اس کے بعد پھر وہ ہاسپٹل لے گئے, وہاں سے فون آیا. پھر وہ ان کے جو دوست ہیں نا وہاں سے فون آیا ہاسپٹل سے, جنا لے گئے تھے. ان کے بچے, ان کے اور ایک بچہ ان کا ہونے والا ہے, یہ چھوٹا بیٹا اور یہ بیٹی. ایک بیٹے کی پیدائش ہونی ہے ابھی انشاءاللہ 2-3 مہینے میں. بہن ہماری آ نہیں سکی, ظاہر بات ہے, کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے. جی یہ 2 بچے ہیں. یعنی ایک بچہ وہ ہے جو ایک ماں کی گود میں ہے, جو کہ اپنے باپ کی شہادت کے بعد دنیا میں آیا ہے. ایک ماں یہاں پر اس لیے نہیں آ سکی کہ اس کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہونی ہے, باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے. اور یہ ایک تھا ہمارے لیے جو خبر ہوتی ہے نا, ٹکر چلتا ہے, اور پھر گلشن ایک بار تیراڈی میں فائرنگ, ایک پولیس اہلکار جاں بھاگ. اس انداز سے انہوں نے 1 گھنٹے میں 5 پولیس اہلکار کراچی کے مختلف علاقوں میں مارے گئے. بہت کلوز تھی. بچی گھر پہ نہیں تھی, تو گھر والوں نے بولا 3 دفعہ آواز آئی اس کے باپ کی کہ دعا کہاں ہے, دعا گھر پہ نہیں, دعا کو ڈھونڈو, دعا کہاں ہے. وہ بہت زیادہ چاہتے تھے, بہت چاہتے تھے. اور ان کو بھی اکثر ہے نا نظر آتے, ان کو جیسے بولتی رہتی ہے کہ پاپا, اور ان کے پیچھے رو رو کے یہ. لیکن دہشت گردوں نے دعا کو اپنے باپ سے محروم کیا ہے, لیکن اب پوری قوم جو ہے وہ دعا کے بہتر مستقبل کے لیے دعا بھی کرے گی اور دعا کی حوصلہ افزائی بھی کرے گی, بھرپور تالیاں بجا کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے سارے. بالکل. تو وسیم, میرا چونکہ بالعموم پولیس سے متعلق تنقیدی پروگرامز کی, لیکن ہمیشہ جب موقع ملا ہے, جو شہید ہیں, جو اپنی ڈیوٹی, اپنا فرض ٹھیک طریقے سے ادا کر رہے ہیں, جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, انہیں ہم نے ہمیشہ سلام پیش کیا ہے. آج بھی پورے دل کے ساتھ ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں, سلام, ٹریبیوٹ, سیلوٹ. لفظ بھی نہیں ہے کہ کس طرح سے گلیوں میں, چوراہوں میں اور گلی کوچوں میں مارے جاتے ہیں آپ کی اور میری زندگیاں بچانے کے لیے, آپ کے اور میرے بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے. لیکن شکوہ جو ہے بنیادی طور پر وہ اس ملک کے حکمرانوں سے ہے.
جن کے پروٹوکول کے آگے بھی اور جن کے پروٹوکول کے پیچھے بھی یہ بیچارے اپنی جان داؤں پر لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں, جن کے محلات کی ڈیوٹیاں بھی یہ دیتے ہیں, جن کے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان پر ہوتی ہے, لیکن جب یہ مارے جاتے ہیں اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے تو پھر ان کے بچوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا. ان کے بچوں کو جس طرح سے تعلیم سے پھر محروم ہو جاتے ہیں, صحت سے محروم ہو جاتے ہیں. جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے حکمران ہیں ان سے بنیادی شکوہ ہے. شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے, جب دیکھو کرمنل جو ہے نا, کرمنل کو اس کی کرائم کی سزا دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کرمنل کی جب پروٹیکشن کوئی پولیٹیکل پارٹی کرے جو اقتدار میں ہے, پھر انصاف نہیں ہو سکتا, پھر انصاف نہیں ہو سکتا. جب کرمنلز کو پولیٹیکل پارٹیز پروٹیکٹ کریں گی پھر انصاف نہیں ہو سکتا. ہم ایک بریک لیتے ہیں. ایک بریک پہ جانے سے پہلے یہ ایک شہید کی والدہ نے ایک شہید کی بچی کو بھیجا ہے, وہ یہ چاہتی ہے کہ تمام شہیدوں کے لیے اپنے باپ سمیت یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا چاہتی ہے. واہ بیوٹیفل. اپنے ماموں کے لیے, ٹھیک ہے, تو سب اپنے اپنے گھروں پر سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے شہیدوں کی روح کو ہدیہ کریں. یہ بچی یہاں پڑھے گی سورہ اخلاص, اور پھر ہم پہلے سورہ فاتحہ پڑھو پھر سورہ اخلاص. سورہ فاتحہ آتی ہے آپ کو؟ سورہ فاتحہ آتی ہے الحمدللہ رب العالمین. تو آپ الحمدللہ پڑھیں نا, سورہ فاتحہ پڑھیں. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ماشاءاللہ, زبردست زبردست, بہت زبردست. قل واللہ بھی پڑھیں گی. چلیں قل واللہ آپ پڑھ دیجئے. پڑھ دو قل واللہ. قل اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور آخر میں مجھے یہ اقرار کر لینے دیجئے کہ جب ہم نے ان کو بلایا تھا تب بھی اگرچہ ہم نے تالیاں بجا کر اور کھڑے ہو کر سب نے بلایا تھا, لیکن ان 25 منٹس کے بعد, ان 30 منٹس کے بعد مجھے مزید اعتراف ہوا ہے کہ واقعی یہ ڈپارٹمنٹ جس کو صرف ہمیشہ ایک دوسری نظر سے دیکھا جاتا ہے, ان کی کتنی قربانیاں ہیں. تو اب جب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سب اپنے اپنے گھروں پر تالیاں بجا کر اور کھڑے ہو کر ان کو رخصت کریں, تو اب میں ایک بہت ہی الگ دل سے اور بہت ہی الگ جذبے سے کہہ رہا ہوں. میں آپ سب لوگوں سے ایک بار پھر گزارش کروں گا, یہ ہمارے ہیروز ہیں, بتائیے سب کو کہ پولیس بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. اپنے اپنے گھروں پر کھڑے ہوئے لوگ, بیٹھے ہوئے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں اور بھرپور تالیوں میں ہم آپ سب پاکستانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم آپ کے مقبول ہیں. بہت ساری تالیاں. ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں.